जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 19 जुलाई 2020 रविवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होउची 19 जुलाई 2020 रविवार श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रात्र 12 घंटा 10 मिनिट गते अमावास्या। आज आरद्रा नक्षत्र रात्र 9 घंटा 40 मिनिट गते पुनर्वसु नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र ओहरात्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 22 मिनिट रु 9 घंटा 47 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 22 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 38 मिनिट। आजिर पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी और बेढ़ा परिक्रमा। आज नवजात शिशुर मिथुन राशि। आज दिनर शुभ पई जप ओम विष्णवे नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक राशि रु तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक कर्मठता तथा पराक्रम रे वृद्धि करिवो। कार्य प्रगति हेबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। विद्यार्थी मानक द्वारा करा जाइथिबा परिश्रम भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त करिवे। छोट भाई भौनीक सहयोगरु लाभर स्थिति उत्पन्न हेब। जीवन साथींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे। प्रेम विवाह इच्छुक व्यक्तिंक पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि। विवाह हेतु मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। जे कोनोसी निवेश लाभप्रद रहिब एवं संपत्ति रे मध्य वृद्धि घटिब। आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब। व्यापारिक वर्ग नुआ योजना प्रस्तुत करी निज कार्य क्षेत्र को सफलता पूर्वक विस्तार करिवे। स्वास्थ्य उत्तम रहिछि किंतु मधुमेह अथवा रक्त संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग गोलापी और शुभ संख्या 2। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक राशि रु द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक प्रस्तुतिकरण रे भव्यतार संचार करिवो। लोके आपनक प्रति प्रभावित हेबे। संचार माध्यम रे आपनक ख्यातिर विस्तार जोग रही। सरकारी कोर्ट कचेरी संबंधित निर्णय आपनक सपक्ष रे रहिब। परिवार रे आपनक एक नुआ परिचय सृष्टि हेब। मातांक पक्षरु आपनकु विशेष सहयोग प्राप्ति हेब। परिवार रे प्रेम तथा उत्साहर वातावरण रहिब। पितांक सहयोग तथा मार्गदर्शन रु आर्थिक उन्नति हेब किंतु छोट भाई भौनींक पूर्ण ध्यान रखंतु। जीवन साथींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे। कोनोसी पारिवारिक संपत्ति मिलिबार प्रबल जोग रहिछि। धनर आगमन एवं आर्थिक उन्नति हेब किंतु अनावश्यक खर्चरी नियंत्रण बजाय रखंतु। दैनिक व्यवसायींक पई समय उत्तम रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु वयस्क व्यक्तिंक पूर्ण ध्यान रखंतु। आज आपण गायत्री मंत्रर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। आपनक पई शुभ रंग हळदिया और शुभ संख्या 8। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज आपनक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक गोचर कारणरू निज मान सम्मानर रक्षा करिबारे समर्थ रहिबे। वाणिज्य व्यवसायर स्थिति उत्तम रहिछि। आपनक आकर्षण रे मध्य वृद्धि घटिब। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िब किंतु मातुल घर पक्षरु संपर्कर विशेष ध्यान रखंतु। परिवार रे वृद्ध जनक आशीर्वाद प्राप्ति हेब। विदेशरु शुभ समाचार मिलिब। जीवन साथींक परामर्श सहायक साब्यस्त हेब एवं संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। भाई तथा बंधु मित्रंक सहयोग आपनक मनरे प्रसन्नता तथा आत्मविश्वासर वृद्धि करिब। प्रेम जीवन रे
ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ପଦ ଓ ଗାରିମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ସହଯୋଗରେ କିଛି ହାନି ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଜନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥା ଆଯାତିତ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟାପାର ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ସେବନ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପାରିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରୁ ମନ ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ବା ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଲାଭପ୍ରଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ତଥା ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ଉଦ୍ୟମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଶ୍ରମଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ନିଜର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ତଥା ବିଚାରରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣଙ୍କ ହାନି କରିବ। ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଲାଭଦାୟକ ପରିଯୋଜନାର ଅବସର ମିଳିବ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହାୟତା କରିବ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ରୋଜଗାରରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଭବ ବା ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆବେଶରେ ଆସି ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହାନିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ସଞ୍ଚାର କୌଶଳ ଆଧାରିତରେ ଜଡ଼ିତ ନବଯୁବକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆହତ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ବା ବାଣୀରେ କଠୋରତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ କଳହ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋରତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିବେଶ ଆଦିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।